سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن شكرتم لأزيدنكم. بلکہ قال اللہ تبارک و تعالی: لئن شکرتم لأزیدنکم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا: افلا اکون عبدا شکورا. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور یہاں پر موجود علماء کرام، اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہمارے اوپر ہیں، لیکن بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جن کے نعمت ہونے کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین دے رکھی ہے. یہ زمین اگر نرم ہوتی تو ہمارے پیر دھنس جاتے، ہم اوپر نہیں ٹک سکتے تھے. اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ زمین کو اللہ نے اتنا سخت بنا دیا کہ ہم اس پہ اچھی طرح سے بیٹھ لیتے ہیں اور ہم عمارتیں کھڑی کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس زمین پر پہاڑ بھی رکے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں. تو یہ زمین اگر نرم ہوتی تو پھر ہم کہاں ہوتے ہمارا پتہ نہیں، کہیں بیٹھتے دھس جاتے زمین میں. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی زمین کو اتنا سخت بناتے کہ جیسے کہ لوہے ہوتے ہیں اور جیسے کہ فولاد دیکھتے ہیں ہم، اتنے سخت اللہ بنا دیے ہوتے تو کیا ہم یہ عمارت بنا سکتے تھے؟ نیو کھود سکتے تھے؟ اس کے لیے بنیاد ہم کھود سکتے تھے؟ نہیں کھود سکتے تھے. اور ہمارے لیے زمین پر کوئی بھی چیز بنانا، کوئی بھی چیز کرنا بہت مشکل ہو جاتا. ہم سانس لیتے ہیں، سانس لینا ایک نعمت اور سانس چھوڑنا دوسری نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے. ان سب کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے وہ حیوان ہونے کی نعمت نہیں، انسان ہونے کی نعمت عنایت فرمائی ہے. انسان ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ کلمہ کی توفیق عنایت فرما دی ہے. اور کلمہ کی توفیق دینے کے ساتھ ساتھ اللہ کی جو بہت بڑی نعمت ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی نعمت ہے. ایسی نعمت ہے یہ کہ دوسرے انبیاء کرام رش کرتے تھے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ، جو آخری نبی پیدا کرنے والے ہیں آپ، کاش کے ہمیں نبی بنانے کے بجائے ان کی امت میں پیدا کر دیے ہوتے. ایسے انبیاء کرام بھی پیدا ہوئے. لیکن ہم لوگ اللہ کی ان ساری نعمتوں کو دیکھنے کے باوجود، استعمال کرنے کے باوجود، برتنے کے باوجود شکر کے لیے زبان نہیں کھولتے ہیں. بھائیو، ہمیں تو ہر نعمت کے وقت میں کہنا چاہیے اللہم لک الحمد ولک الشکر. اے اللہ تیرے لیے حمد ہے، اے اللہ تیرے لیے شکر ہے. جب بھی اللہ کی نعمت حاصل ہو زبان سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے، یہ ہے بندگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ضرور بھی ضرور ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، نعمتوں کو بڑھا دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نعمتوں کو بڑھا دوں گا، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ضرور بھی ضرور، یقینی طور پر نعمت کو میں بڑھاؤں گا. شکر کرنے والے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ نعمت. دنیا کی نعمت مل گئی اور بندے نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا. ایک کام تو یہ ہو گیا کہ قیامت کے دن جب ساری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو اس نعمت کے بارے میں اللہ رب العالمین تخفیف فرمائیں گے، چشم پوشی فرمائیں گے کہ یہ نعمت میں نے دی تھی بندے کو اور بندے نے شکریہ ادا کر لیا. کیا آپ کو وہ حدیث شریف معلوم نہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بھوکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے, شدید ترین بھوک لگی ہوئی ہے. ادھر سے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلے. جب آپ مسجد نبوی جائیں گے تو قبلہ اس طرف ہے, تو اس طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. وہاں پہ لکھا ہوا ہے خوفۃ ابی بکر, حضرت ابو بکر کی کھڑکی, اس کھڑکی کو حضور نے بند نہیں کروایا تھا. تو ادھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے ہیں اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ رہے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, شدید ترین بھوک لگی ہوئی تھی, پیاس لگی ہوئی تھی. ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق نکلے, ان کو بھی شدید بھوک لگی ہوئی تھی اور شدت سے بے چین تھے. لیکن یہ نہیں تھا کہ روزہ ہو, رمضان ہو اور رمضان میں بھوک لگے, ایسا نہیں, غیر رمضان کی بات ہے. دونوں آدمی آگے نکلے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے, وہ بھی اپنے گھر سے نکل رہے ہیں. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, پوچھا, سوال کیا کہ میں تو اپنے گھر سے نکلا ہوں, لیکن تم لوگ بتاؤ تم دونوں اپنے گھر سے کیوں نکل رہے ہو؟ تو جانتے ہیں ایک تکلیف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, الجوع یا رسول اللہ, الجوع یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی, بھوک کی وجہ سے میں اپنے گھر سے بے قرار ہو کر کے نکلا ہوں. یہ ابو بکر بھی اپنے گھر سے بے قرار ہو کر کے نکلے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یقیناً میں بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں. بتائیے, سرکار دو عالم ہے, دونوں جہاں کے تاجدار, دونوں جہاں کے بادشاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا ہوتا اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے. یہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے نور کی برکت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, سب سے پہلے مشیت کے انوار سے, سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے نور کی برکت سے, حضور کی برکت سے کونوں مکان کو سجایا گیا. یہ آسمان نہ ہوتے, یہ زمین نہ ہوتی, یہ سورج نہ ہوتے, ستارے نہ ہوتے, یہ چاند نہ ہوتے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں سب کو وجود بخش دیا. اگر حضور نہ ہوتے پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. آج جو بلب میں روشنی ہے, لالٹین میں روشنی ہے, لیمپ میں روشنی ہے, اور مرکریوں میں روشنی ہے, اور دیکھیے جھومر میں روشنی ہے, آسمان میں ستاروں کی روشنی ہے, سورج کی روشنی ہے, چاند کی روشنی ہے. ان ساری روشنیوں کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو نور بخش رہے ہیں, ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے رہے ہیں, چل پھر لے رہے ہیں, یہ ساری روشنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی برکت ہے, حضور کے وجود کی برکت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی برکت سے. پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. اب فرماتے ہیں حضرت نانوتوی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ تو ہی احمد بھی, حامد بھی, محمود بھی, تو ہی احمد بھی, حامد بھی, محمود بھی, حسن فطرت کا شاہد بھی, مشہود بھی, ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں عطا فرما دی. حضور کی تعریف کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں. حضور کو بہت سارے اوصاف سے مزین
रोशन करने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। हुजूर की ज़ात इतनी बड़ी है कि हुस्न फितरत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस अल्लाह तबारक व तआला की कायनात के बनाने के वक्त में उस कायनात में देखा और हुजूर ने उसका मुशाहिदा किया। हुस्न फितरत के हुजूर शाहिद भी हैं और हुस्न फितरत के हुजूर मशहूद भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न, आपके हुस्न की जो कशिश थी, वो कशिश हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने नहीं दी। नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के हुस्न का आधा हिस्सा इनायत फरमा दिया था। फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न में और हजरत यूसुफ के हुस्न में अगर तकाबुल किया जाता है, हजरत आयशा सिद्दीका अर्ज करती हैं, कहती हैं कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को देखो कि हुस्न यूसुफ से तो औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली थी, लेकिन हुस्न मोहम्मद से अरब के नौजवानों ने अपनी गर्दनें कटवा ली। बताइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो कशिश और हुजूर का नूर और हुजूर की बरकत, हुजूर पर ईमान लाने वालों का शरफ के मैदान महशर होगा, हुजूर का झंडा होगा और हम लोग हुजूर के झंडे के तहत होंगे। या रसूल अल्लाह, हम आपके मानने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशकिस्मत उम्मती से कह देंगे कि ये मेरा है, इसने मेरे ऊपर ईमान कबूल किया था और मेरे लाए हुए अहकाम को इसने माना था। उस वक्त उस उम्मती का सर इतना रोशन हो जाएगा और उसका ताज इतना रोशन हो जाएगा कि सूरज में भी उतनी रोशनी नहीं होगी। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो जाएगी, किस्मत बदल जाएगी। वहां बाप भी काम नहीं आने वाला, बेटा भी काम नहीं आने वाला, माँ भी कहीं काम नहीं आने वाली, बेटी भी काम नहीं आने वाली, पूरा खानदान काम नहीं आएगा, दोस्त काम नहीं आएंगे और हकीकी तौर पे कभी ताल्लुक रखने वाला जो गर्मजोश दोस्त होता है वो भी काम नहीं होगा आएगा। ला यसअलु हमीमुन हमीमा युबश्शरूनहुम, दोस्त को दोस्त का चेहरा दिखा दिया जाएगा, वो दोस्त काम नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह, उस वक्त सिर्फ काम आने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरानी होगी। जाइए हुजूर की ज़ियारत कीजिए, हुजूर के सामने सलाम पढ़िए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अश्शफाअता 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 या रसूल अल्लाह। हुजूर से सिफारिश की दरखास्त कीजिए, हुजूर के सामने, हुजूर जिंदा है, कब्र अथर में सलाम पहुंचाइए, हुजूर जवाब इनायत फरमाएंगे। उस जवाब को हम तो नहीं सुनेंगे, हमारी फितरत सुनेगी, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है कि जब कोई सलाम पढ़ता है तो मेरी रूह मेरे जिस्म में आ जाती है और मैं जवाब देता हूं। हुजूर जवाब दे रहे हैं, वहां जाकर के पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ अल्लाह के नबी, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं। ऐ अल्लाह के नबी, आपके सामने अपने ईमान की गवाही देता हूं कि मैं आपको नबी मानता हूं, आपको आखिरी पैगंबर और रसूल मानता हूं। ये गवाही अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन ली और वो कबूल हो गई, मैदान महशर में हर एक का हाल बुरा होगा। लेकिन हुजूर देखेंगे भीड़ में कि उस बंदे ने मेरे सामने सलाम अर्ज करने के बाद मेरे सामने कलमे शहादत पढ़ लिया था, बुलाएंगे भीड़ में से, पहले तुम वहां से उठ करके आ जाओ। वो आएगा बंदा, हुजूर कहेंगे ये मेरा है, हुजूर कहेंगे ये मेरा है। तो हुजूर की उम्मत में होने की जो नेमत है, इस नेमत का बहुत सौ को एहसास नहीं, इसलिए दुरूद नहीं, इसलिए इस्तिग़फ़ार नहीं, इसलिए नमाज नहीं, इसलिए रोजे नहीं, इसलिए तिलावत नहीं, इसलिए अल्लाह की तक़दीस और तमजीद बयान नहीं करते हैं। क्यों? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने का जो एहसास होना चाहिए वो एहसास हमारे अंदर नहीं है। भाइयों, अपने अंदर एहसास पैदा करो, एहसास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला की नेमत का एहसास कितना था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमा रही है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ्ल के लिए नियत बांधे हुए हैं और नफ्ल पढ़ रहे हैं, खड़े हैं और खड़े इतनी देर तक खड़े रहे, खड़े रहे हत्ता ततफर्रक़
قدماہ حتی تتفرق قدماہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پھول پھٹ گئے. پہلے تو سوجتا ہے پاؤں، پھول جاتا ہے. آدمی بہت دیر تک ٹریول کرے، سفر کرے، بیٹھا ہوا رہے بس میں، ایسے ہی بیٹھا رہے 14 گھنٹے 15 گھنٹے بیٹھ کر کے دیکھیے تو پیر پھول جائیں گے. تو ہم تو سفر کر کے اپنے پیر کو پھلا لیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ کر کے اپنے پیر پھلا دیتے تھے، پیر حضرت کے ہٹ جاتے تھے. حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہوں کی معافی کی کا سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے، پھر آپ اتنا مجاہدہ کیوں کر رہے ہیں، اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عائشہ، تم کو معلوم نہیں کہ مجھے کیا لذت ملتی ہے، مجھے اللہ کا شکر ادا کرنے میں کیا لذت ملتی ہے. میں شکر ادا کرتے کرتے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا شکر گزار بندہ ہو جاؤں. فرماتے ہیں افلا اکونا عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں نہیں چاہوں گا کہ میں بہترین بہت زیادہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ ہو جاؤں. بتائیے حضور کے سارے گناہ اور حضور کی ساری چیزیں معاف ہیں، پھر اس کے بعد حضور اتنے اپنے کو تھکا رہے ہیں، لیکن ہم حضور کے امتی ہیں. کیا ہم تہجد پڑھتے ہیں میرے محترم؟ کیا ہم نماز فرض پابندی سے پڑھتے ہیں میرے محترم؟ کیا ہم سنتوں کا خیال کرتے ہیں محترم؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا خیال کرتے ہیں، حضور کے لباس کا خیال کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے قلب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی صفات جو ہم معلوم کرتے ہیں ویسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہمارے اندر حسد ہے، ہمارے اندر بغض ہے، ہمارے اندر کینہ ہے، ہمارے اندر گھمنڈ ہے، ہمارے اندر تکبر ہے، ہمارے اندر بڑکپن ہے، ہمارے اندر اکڑ ہے، ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنے سینے کو ساری خرابیوں سے پاک کر لو، لیکن ہم پاک نہیں کر رہے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی برکت ہے کہ 3 روزے نہیں، 5 روزے نہیں، پورے رمضان کے روزے نصیب ہو گئے ہیں. رمضان کی برکتیں اللہ نے دی ہیں. اسی رمضان میں شب قدر عطا فرما دیا ہے کہ ایک رات جگ لو، اسی ایک رات کا ثواب اللہ رب العالمین نے 1000 مہینے کے برابر رکھ رکھا ہے. ایک رات کا ثواب، بھلا 5 راتوں میں ہمیں تلاشنا ہے، 5 کی 5 راتیں جگ لیں. صرف لوگ 27 کو جگتے ہیں بھائیوں، یہ ٹھیک نہیں ہے. 5 کی 5 راتوں کو جگیں اور جگ کر کے شب قدر کو معلوم کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رشک تھا کہ ہماری امت کی عمریں کم ہیں اور پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھی. وہ عبادت کر کے، وہ تلاوت کر کے، تسبیح کر کے اور اپنے مجاہدے کر کے اپنے مقامات کو بڑھا لیتے تھے. ہماری امت کا درجہ تو ایسا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القدر عنایت فرمائی کہ نہیں یار، نہیں ایسا نہیں ہے، آپ کی امت کا درجہ بھی بہت میں اونچا کر دوں گا. کتنا اونچا کر دوں گا، کتنا اونچا کر دوں گا کہ امتی آپ کے اگر ایک رات عبادت کریں گے، ایک رات کی عبادت سے نصیب ہو جائے گی 1000 مہینے کی، یعنی 83 برس کی عبادت دے دیں گے. ہر سال وہ رات آتی ہے اور خاموشی سے چلی جاتی ہے، ہم اس رات کو تلاشتے نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ پہلے عشرے کا اعتکاف کیا اور صحابہ یہ سوچتے تھے کہ اگلے عشرے میں نکل آئیں گے. اگلے عشرے کا بھی حضور نے اعتکاف کیا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا، اعتکاف کا پردہ اٹھایا، جیسے آپ کے یہاں لگا ہوا ہوتا ہے حجرہ، وہ اٹھایا پردہ اور کہا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا اور شب قدر کو تلاشا، مجھے یہ رات نہیں ملی. میں نے اگلے عشرے کا اعتکاف کیا، شب قدر کو تلاشا، مجھے وہ رات نہیں ملی. اے لوگوں، اگلے عشرے کا بھی اعتکاف میں کرنے والا ہوں، آخری عشرے کا. اس عشرے کی تاپ راتوں میں شب قدر ہے، عشرے کی تاپ راتوں میں شب قدر ہے، یعنی 10 کے 10 راتوں بھی جگنا نہیں ہے، صرف 5 راتوں کو جگنا ہے اور شب قدر لے لینا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ روزے دار ہم لوگ نہیں کھائیں تو منہ میں بدبو پیدا ہوگی تو اس سے چھینچی کراہت آئے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور کی امت میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کی وجہ سے پیٹ خالی رہتا ہے. پیٹ کے خالی رہنے کی وجہ سے ابخارات ہوتے ہیں اور ان ابخارات کی وجہ سے منہ میں بدبو آ جاتی ہے. یہ بدبو تو خراب لگتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بدبو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. بتائیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کسی نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کرتے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے دنیا کو بہت زیادہ سمجھ لیا ہے، الہاکم التکاثر، کہ تم کو دنیا میں کثیر چیزیں اور زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی ہوس نے تمہیں مشغول کر رکھا
है, अल्लाह को भूल करके दुनिया में मशगूल हो गए हो। आदमी ड्यूटी करता है, कहता है कि मैं ड्यूटी करूंगा, मेरी ड्यूटी 4 बजे शुरू होती है, 5 साढ़े 3 बजे खुल जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ड्यूटी 5 बजे शुरू होती है और 6 बजे खुल रही है। बताइए क्या हम अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रगुजार हैं? कैसे शुक्रगुजार हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के? अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी करना जरूरी है, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं अल्हाकुमुत तकासुर, कि तुम्हें तकासुर ने, माल के ज्यादा से ज्यादा हासिल करने ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है और तुम्हें अल्लाह से गाफिल कर दिया है। कल्ला सौफा तालमून, थोड़े दिन के बाद तुम्हें मालूम हो जाएगा, जरूर मालूम होगा। सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, अरे मालूम होगा ये जो जिंदगी है तुम्हारी कौन सी जिंदगी है? पहली जिंदगी आलम अरवाह में, रूह की सूरत में थे, और वहां पर तुमने अल्लाह तबारक व तआला से इकरार किया था कि अल्लाह ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम सबने कहा हाँ हाँ आप हमारे परवरदिगार हैं। वो आलम अरवाह है। आलम अरवाह से अल्लाह तबारक व तआला ने माँ की पेट में तुम्हें डाला और माँ के पेट में तुम परवरिश पाए। कैसे परवरिश पाए? कि वो रूह जमीन पर फिर नहीं सकती है बगैर जिस्म के, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने रूह को इनायत किया। किस तरह से इनायत किया? जैसे कि कार में ड्राइवर होता है, तो पहले ड्राइवर अगर अकेले रहे तो वो कैसे दौड़ सकता है सड़कों पे? उसके लिए कार होना जरूरी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बॉडी बनाई, बॉडी ये कार है, और उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने रूह डाल दी। ये रूह ड्राइवर है। कब रूह डाली? जब इंसान 120 दिन का अपनी माँ के पेट में हुआ था, तो फरिश्ता रूह लेकर के आया था और रूह डाल दिया। अब जिस्म तैयार हो गया, हरकत शुरू हो गई, और जब जिस्म ये रूह जमीन पे रहने के लायक हो गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहां से माँ के पेट से उस बॉर्डर से निकाल करके आलम अजसाम में रख दिया। ये आलम अजसाम, ये दुनिया की जिंदगी, ये दुनिया का आलम, ये जिस्म बॉडी वाली दुनिया है। ये बॉडी वाली दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने रख दिया हम लोगों को। और हम लोग आए, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था मुझे याद करना, मगर हम अपनी नौकरी को याद करते हैं। अल्लाह ने कहा था मुझे याद करना, हम अपने आशिक माशूक को याद करते हैं। अल्लाह ने कहा था हमें याद करना, हम अपने किसी और दोस्त को याद करते हैं, हम अपने पैसों को याद करते हैं। जमा मानो आज ज्यादा पैसे जमा करते हैं और गिन करके रखते हैं। ये क्या हो गया? अल्लाह को भूलना हो गया। इसी को अल्लाह ने कहा अल्हाकुमुत तकासुर, कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा माल तलब करने ने मुझसे मशगूल कर दिया। भाइयों, अपने को दुनिया से कट करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मुतवज्जह करना, ये कमाल है। आगे क्या इरशाद फरमाया? कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन। ऐ इंसानों, अगर तुम यकीन के तौर पे जान लिए होते तो तुम्हें समझ में आता। तुम्हें जो ये कुरान भेजा जा रहा है, इल्म यकीन भेजा जा रहा है, ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है, ये इल्म यकीन है, मगर तुम यकीन नहीं कर रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला ऐनुल यकीन दिखाने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐनुल यकीन दिखाने वाले हैं, यानी क़यामत के दिन हमारे सारे के सारे अमाल अगली दुनिया में चले जाएंगे। वो कौन सी दुनिया है? वो बरज़ख की दुनिया है। बरज़ख की दुनिया के बाद आखिरत की दुनिया है। गोया के 4 दुनिया हुए, एक आलम अरवाह, एक आलम अजसाम जिसमें हम लोग जी रहे हैं, एक आलम बरज़ख यानी कब्र वाली दुनिया, और एक उसके बाद आलम आखिरत जो सजा और जज़ा वाली दुनिया, जन्नत और जहन्नम वाली दुनिया। गोया के 4 दुनिया है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की नेमतों से अल्लाह को याद करना चाहिए और आखिरत की दुनिया को याद करना चाहिए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन लतरउन्नल जहीम। वो जो दुनिया होगी, उस दुनिया में तुम जहन्नम को देखोगे, जरूर की जरूर देखोगे। लतरउन्नल जहीम, कैसे जहन्नम को देखोगे? अल्लाह, मैं थोड़ा ही वक्त लूंगा, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कैसे जहन्नम को देखोगे? ये दुनिया है, इस दुनिया में सारे इंसान मर जाएंगे, इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, सारे के सारे लोग खत्म हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला 40 साल के बाद फिर दोबारा सारे लोगों को जिंदा करेंगे। कैसे? जैसे पेड़ पौधे उगते हैं वैसे जिंदा हो जाएंगे सब लोग अपनी कब्रों से। इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, सारी की सारी रूहें जिस्म में दाखिल हो जाएंगी। जिस्म में दाखिल होने के बाद मैदान महशर में जमा हो जाएंगे। सब मैदान महशर में जमा होंगे, वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल जवाब करेंगे। सुम्मा लतुसअलुन्ना लतरउन्नल जहीम सुम्मा लतरउन्नहा ऐनल यकीन। जो जहन्नम को तुम देखोगे अपनी आंख से देखोगे। कैसे देखोगे? इस दुनिया से उस दुनिया में जाने के लिए, यानी जिसमें हम रह रहे हैं, कब्र में, कब्र वाली जो दुनिया होगी, बरज़ख वाली दुनिया, वो भी यहीं पर है। जिस्म वाली दुनिया जमीन के ऊपर है और बरज़ख वाली दुनिया जमीन के नीचे। अब ये जो सारे लोग जिंदा हो जाएंगे तो इस दुनिया से अल्लाह जन्नत में ले जाएंगे, जहन्नम में ले जाएंगे।
ایک ब्रिज बनाएंगे। वो ब्रिज कैसा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज उस ब्रिज पे चलना होगा। क्या खतरनाक मामला होगा, लेकिन जिनके आमाल अच्छे होंगे, अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा होगा, वो बिजली की तरह गुजर जाएगा। बाज बंदा होगा वो तेज सवारी की तरह गुजर जाएगा। जो बाज बंदे होंगे जैसे घोड़े पे सवार होते हैं वैसा गुजरेगा, बाज पैदल की तरह गुजरेंगे। और जो बाज होंगे वो बड़े बड़े गुनहगार होंगे, वो उसी में कट करके नीचे गिर जाएंगे और नीचे जहन्नम अल्लाह तबारक व तआला बनाएंगे। उस ब्रिज के बीच में नीचे जहन्नम अल्लाह ताला ने बना रखा है। और बाद लोग होंगे वो ऊपर अटक पटक रहे होंगे, ये फरिश्ते लोहे के ब्रूज बनाए हुए होंगे और ये संगुल जैसे बनाए होंगे और ऐसे उसकी टांग पकड़ के खींच के जहन्नम में गिरा देंगे। ये कौन बंदा होगा? अल्लाह का नाशुक्रा बंदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला की नेमत मिलने के बावजूद भी अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बंदा नहीं होगा। वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला के जहन्नम में जाएगा। लतरउन्नल जहीम, जहन्नम को जरूर देखोगे। जो ऊपर से गुजरोगे वो भी देख लोगे, लेकिन निजात मिल जाएगी। लेकिन जो गिर गया उसने तो जहन्नम को चल ही लिया। तो जहन्नम को अपनी आंख से देखोगे। ऐनुल यकीन कहते हैं जो इंसान आंख से देखे। लतरउन्नहा क्या है आगे? सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुम्हें इस दुनिया की नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। ये नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। यही हदीस शरीफ बोलते बोलते मैं दरमियान में ये बात ले आया कि हुजूर निकले काहे? भूख की वजह से। हजरत अबू बकर निकले काहे? भूख की वजह से। हजरत उमर निकले काहे? भूख की वजह से। अगर वो सारे लोग चाहते तो दुनिया समेट नहीं लेते, बहुत सारी दुनिया समेट लेते, लेकिन हुजूर के पास दुनिया आती थी सदका कर देते थे। दुनिया आती थी तो अपने भाइयों को दे देते थे, दोस्तों को दे देते थे, सुफ़ा में बैठे हुए लोगों को तकसीम कर देते थे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी थी। भूख से निकले। हुजूर ने कहा कि तीनों आदमी को भूख लगी हुई है, शदीद भूख लगी हुई है, चलो अबू अय्यूब अंसारी के पास। हजरत अबू अय्यूब अंसारी के पास गए, आवाज दी कि क्या अबू अय्यूब हैं? बीवी ने कहा या रसूल अल्लाह, वो बाहर गए हुए हैं मीठा पानी लाने के लिए, अभी आ जाएंगे। तो देखा थोड़ी देर में हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले आए, आकर के बैठे। या रसूल अल्लाह, बड़ी खुशी की बात है, आज तो मैं आपकी मेजबानी करके अपनी किस्मत को ऊंचा कर लूंगा। या रसूल अल्लाह, आज आप आइए, मैं आपको खिलाता हूं, आपको ठंडा पानी पिलाऊंगा। खजूर की तरफ से चढ़ गए, खजूर की तरफ से चढ़ करके एक बहुत बड़ा खोसा काट लिया और काट करके नीचे उतरे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रख दिया। हुजूर ने कहा कि अरे है अबू अय्यूब, ये क्या किया? पके पके तोड़ लिए होते और कच्चे कच्चे छोड़ देते। कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैंने ये सोचा कि आप हैं, अल्लाह के नबी हैं, कभी खट्टा होगा, कभी पका हुआ खाने का जी चाह रहा होगा नरम नरम, और कभी सूखा खाने का जी चाह रहा होगा जिसको छुहारा कहते हैं, और कभी अधकचरा खाने का जी चाह रहा होगा जो पकने के करीब हो, उसका मजा अलग होता है। तो मैंने सोचा कि या रसूल अल्लाह, किसी से भी आपका जी खुश हो जाए, आपका जी खुश हो जाए, बस मेरी क्या है कि मेरी दुनिया बन जाएगी और मेरा जो सर है वो मेरा सर ताज ओढ़ लेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हुए। हजरत अबू अय्यूब ने कहा या रसूल अल्लाह, अभी रुकिए, अभी आता हूं। गए और जाकर के बकरा ज़बह किया। बकरा ज़बह करने के बाद उसके आधे हिस्से को काट करके और उसको भूना, तो गोश्त को भून करके ला करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। हजरत अबू बकर भी है, हजरत उमर भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मोढ़े का जो गोश्त है ये ज्यादा पसंद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर हाथ लगाया, चाकू लिया, चाकू लेकर के गोश्त को काट करके और कपड़े में लपेटा और लपेट के कहा अबू अय्यूब, तुम्हें मालूम नहीं है शायद फातिमा ने खाना नहीं खाया है, थोड़ा उसको भी पहुंचा दो। हजरत फातिमा के पास वो गोश्त पहुंचा। मालूम हुआ कि कई दिन से हजरत फातिमा ने खाना नहीं खाया था, चूल्हा नहीं जला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-2 महीने गुजर जाते थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ कभी खजूर और पानी पी लिया या वैसे ही रह गए, ऐसे ही दिन गुजर जाते थे। 2-2 महीने के बाद रोटी पकने की नौबत आती थी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने कई दिन के बाद रोटी पकाई, 4 रोटियां पकाई, एक तो दे दिया हसन को, एक हुसैन को और एक हजरत अली को रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, और एक खुद खाया। लेकिन खाते हुए एहसास हुआ कि अब्बा पता नहीं खाना खाए नहीं। आधी रोटी खाई और आधी रोटी लेकर के और चली गई अब्बा के पास। सामने ही हुजूर के घर के सामने ही हजरत फातिमा का घर था। जाएंगे तो किबले की तरफ हुजूर का घर है और किबले के बाद हजरत फातिमा का घर है। आज भी हजरत फातिमा का घर गुंबद खजरा में मौजूद है भाइयों।
गुंबद खजरा में हजरत फातिमा का घर मौजूद है। तो गई, अब्बा अब्बा क्या बात है बेटी, तो ये रोटी नोश फरमा लीजिए। ओहो, हुजूर ने कहा कि 2 दिन हो गए अभी मैंने कुछ नहीं खाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, सहाबा की जिंदगी, गौर कीजिए भाइयों, कितनी परेशानी की जिंदगी थी। सहाबे किराम मस्जिद में वैसे ही फर्श पे बैठते थे, फर्श भी क्या है कि मैं वो वैसे ही बगैर मिट्टी पे बैठे हुए रहते थे। बारिश होती थी, कीचड़ में सजदा करना पड़ता था। आज क्या शानदार मस्जिद है, एसी लगी हुई है, फर्श नीचे है, कालीन है, संगे मरमर है, इसके बाद भी इबादत नहीं है और मस्जिद की तरफ आना नहीं है। घर में आराम नहीं मिलता, मस्जिद में आराम मिलता, मस्जिद घर से अच्छी बनी हुई है, फिर भी मस्जिद में नहीं आते हैं। मेरे दोस्तों, ये क्या अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में रहने के लायक है हम लोग? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम दुरूद भी नहीं पढ़ते, सलाम भी नहीं पढ़ते, तिलावत भी नहीं करते। हुजूर का मुजाहिदा देखते थे, रमजान आता हुजूर सख्ती से कमर बांध लेते थे और मुजाहिदा करते थे, रातों को भी इबादत, दिनों को भी इबादत। लेकिन आज हमारी रात भी खाली, हमारे दिन भी खाली, कोई इबादत नहीं कर रहा, इबादत करता भी तो ऐसे झूठ मूठ की जिंदगी हो जा रही है। रूहानियत नहीं है, जिनके जज्बात नहीं है, अल्लाह की रजा हासिल करने का जज्बा नहीं, जन्नत के हासिल करने का जज्बा नहीं। मेरे मोहतरम, मेरी तकरीर का हासिल ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, हम भूखे नहीं सोते हैं, सहाबा भूखे सोते थे। हम हर वक्त खाते हैं, सहाबा हर वक्त नहीं खा पाते थे। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, सहाबा को अच्छे कपड़े बन के कपड़े ही नसीब नहीं होते थे। हुजूर की मस्जिद में बैठे हुए सहाबा, बाद गरीब सहाबा पीछे बैठते थे और कैसे बैठते थे, छुप करके बैठते थे कि कपड़ा अच्छा तो नहीं था कि सतर खुल जाता था कि सामने सतर नजर आ जाएगा, तो बगल लोगों के पीछे आग लेकर के बैठा करते थे। आज हमारे यहाँ कितनी नेमत है, फिर भी हम नेमत का शुक्र अदा नहीं करते। पड़ोसी गरीब फकीर भूखे हैं, लेकिन हम उनका ख्याल नहीं करते। हम पेट भर खाते हैं तो समझते हैं कि सब पेट भर खा रहे होंगे। भाइयों, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी नेमत का शुक्र अदा करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक बंदों में शामिल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।